ਕਰਦੇ ਹਾਂ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई ये ਵੱਡੀ खबर है। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ नीति आयोग ने किसानों ਨੂੰ सलाह दी है। नीति आयोग की सलाह है कि सरकार दे नाल कानून दे हर पहलू ते किसान चर्चा करन, क्योंकि बिना कानून लागू किए किसानों का भला नहीं होगा। नीति आयोग ने कहा कि जेकर चर्चा नहीं हुंदी तो 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी करना मुश्किल हो जाएगा। नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद के वालों यह बयान दिता गया है कि खेती कानूनों के हर पहलू ते किसान सरकार दे नाल चर्चा करन, क्योंकि खेती कानून लागू किए बिना किसानों का भला नहीं हो सकता। जेकर खेती कानून लागू नहीं होंगे तो जो टीचा है दी 2022 तक आमदन दुगनी करन दा वो टीचा पूरा नहीं हो सकेगा। यह भी कहा गया है नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद के वालों, जिन्होंने यह बड़ा बयान दिता है। तो खेती कानूनों के खिलाफ एक पासे किसानों का अंदोलन जारी है। 4 महीनों तो वध समा हो गया है, किसान डटे हुए ने, पर दूजे पासे नीति आयोग के वालों ये बड़ा बयान दिता गया है। नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद का यह बड़ा बयान कि जो 2022 तक किसानों की आमदन दुगनी करने का टीचा है वो पूरा नहीं हो पाएगा जेकर खेती कानूनों ते किसान सरकार नाल चर्चा नहीं करते, क्योंकि बिना कानून लागू किए किसानों का भला नहीं होगा। नीति आयोग के मैंबर रमेश चंद उन्होंने वालों यह बड़ा बयान दिता गया है। खेती कानूनों ते किसानों को सलाह दी गई है कि सरकार दे नाल हर पहलू ते किसान चर्चा करन, क्योंकि बिना इन्हां कानूनों को लागू किए भला नहीं होगा किसानों का। तो नीति आयोग के वालों बड़ा बयान दिता गया है। खेती कानूनों के नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं। खेती कानूनों ते नीति आयोग ने सलाह दी है, किसानों नूं चर्चा करन दी सलाह दी है। किसानों नूं सरकार दे नाल कानून दे हर पहलू ते चर्चा करन दी ते नाल ही बड़ा बयान रमेश चंद जो नीति आयोग के मैंबर ने उन्हां वालों यह भी बड़ा बयान दिता गया है कि बिना कानून लागू किए किसानों का भला नहीं होगा। तिन्ने खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੇ खेती ਕਾਨੂੰਨ लागू नहीं होंगे तो 2022 किसानों की आमदन दुगनी नहीं होएगी। मेरे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर ने गरेवाल साहब, नीति आयोग की जो रमेश चंद्र ने वो कह रहे हैं कि तिन्ने कानून लागू किए बिना 2022 आमदन दुगनी नहीं होएगी। आमदन इस वे किसानों की है किन्नी और किन्नी दुगनी सरकार करने की तैयारी कर रही? इस तरह सरकार आमदन दुगनी तो जो किसान ही वो तैयार नहीं है। आयोग ने खाली नीति आयोग के मैंबर ने नहीं कहा है, ये होर भी खेती माहिरां ने रिपोर्ट दी है कि कानून बहुत अच्छे है। और 7-7 घंटे जिहड़ियां 11 मीटिंगां हुई किसानों नाल, उहदे च भी साडे तीनों मिनिस्टर्स ने बकायदा उन्होंने दस्सिया कि कानून ठीक ने, वो भी जानते हैं कि ठीक ने। एक जिद हो गई है तो इस करके हुण असीं उन्हां नूं ये कहा हैगा कि भी तुसीं कोई सानूं दस्सो प्रपोजल जिहदे ते ये अंदोलन खत्म हो सकदा। तो उहदे नाल पंजाब दा भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, पंजाब दे हालात भी बिगड़ रहे हैं। और असी नहीं चाहते कि ये कोई इस तरह का काम हो जाए कि कोई दंगे वाली स्थिति बने, जो कि कुछ लोग ये करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। देश कौन करना चाह रहे हैं? नुकसान करना चाहते हैं। कुछ शक्तियां ने ऐसियां जिहड़ियां इहदे च लगियां हुई ने, तो मैं उन्होंने नाम भी नहीं लैने चाहता हुण, क्योंकि और किसान जिहड़े लीडर ने कई वो भी जित्ते अड़े हुए हैं। तो असीं उन्होंने कहा कोई प्रपोजल सानू दे दिओ। अच्छे या बुरे की गल तो बाद च हुंदी है, क्योंकि उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा सी कानून बहुत अच्छे ने, सरदार सुखबीर सिंह बादल ने भी कहा सी, बीबा हरसिमरत, हुण बोली बदल गए बेशक। अच्छा, जी आमदन दुगनी की गल हमेशा केंद्र सरकार करती रही है, कितनी आमदन है इस वे किसानों की और दुगनी किवें होएगी? किवें तुहानूं लग रहा कि आमदन दुगनी होएगी अगर किसानों नूं लग जो वो कहते हैं कि असीं ये सारा लागू ही नहीं होण देना, तो वो दुगनी करन ते आमदन वधाउण च जां घटाउण दी तां गल नहीं, वो तो हुण किसान की इच्छा नहीं है।
ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀ ਅਸੀਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਗਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 6000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ 6000 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, 2000 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2000 ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਅਗਰ 12 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। 12000 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, MSP ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ DC ਸਾਰੇ SSP ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਲੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕਸ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ
ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। देखो मैं समझना चाहे रमेश चंद जी ने या होर ने नीति आयोग ने तो कानून बनाए ने नीति आयोग ने जो नीति आयोग की कमेटी बनी सी उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उहदा मैंबर बनया सीगा। 7वें नंबर ते पंजाब के मुख्यमंत्री साहब का नाम आंदागा। जिहड़ियां रिकमेंडेशनां होईयां नेगीआं सारियां नीति आयोग के मैंबरां दी सहमति दे नाल होईयां नेगीआं और सारे ही उदों दे कह रहे ने कि हाँ जी कानून लागू होने चाहिए ने। हुण जिहड़े नीति आयोग के कुछ मैंबर सी चाहे कैप्टन साहब ने या होर ने उन्होंने बिल्कुल अपना बचाव कर दे कि मैं तो मीटिंग नहीं गया। पर लेकिन नीति इधर है नीति आयोग के मैंबर ने ना वो सारे मैं समझदा ये कानून बनाया उन्होंने लोगों ने और लागू करने के बार बार हामी भर रहे शुरू तो लेके हुण तक। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। देखो मैं समझदा चाहे नीति आयोग आ या होर लगातार झूठ बोल रहे किसानों को गुमराह कर रहे। किसान कहते हैं असीं आमदन दुगनी करनी नहीं, झूठ बोल रहे हो तुसीं। पर लेकिन मैं समझदा जिहड़ी बीजेपी आ या नीति आयोग आ वो लगातार किसानों को गुमराह कर रहा, लगातार जिहड़ा झूठ बोल रहा। नीति आयोग जिहड़ा हैगा वो भी मैं समझदा साडे पूंजीपति घराणे दे हत्थ 'च विक चुकिया हैगा। वो भी जिस तरह साडे मैं समझदा कारपोरेट घराणे कहंदे ने उਸੇ तरीके कार्रवाई कर रहे हैं। जी हरपाल चीमा जी शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के नाल गलबात करन दे लई। तां हरपाल चीमा जी नीति आयोग के वालों जो बयान दिता गया है रमेश चंद वालों उसनूं कह रहे हैं कि सिर्फ एक किसानां नूं गुमराह करन दे लई बयान दिता गया है। अजिहे बयान झूठे बयान जो दिते जांदे ने उन्हां दा कोई आधार नहीं है ते ना ही इस तरीके के बयानां दे नाल किसानां दी आमदन जो है दुगनी होवेगी, ना ही खेती कानूनां दे लागू होण दे नाल जो आमदन दुगनी होवेगी। नाल ही पंजाब सरकार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी निशाना साधदे नज़र आए ने हरपाल चीमा। नीति आयोग दे वल्लों जो बयान दिता है वो भी दस दिने आ। नीति आयोग दे मैंबर रमेश चंद ने कहंदे ने कि सरकार दे नाल किसान हर पहलू ते चर्चा करन, नहीं तां कहंदे ने कि फिर आमदन दुगनी करन दा टीचा भी जो है वो पूरा नहीं हो पावेगा। बूटा सिंह शादीपुर साडे नाल जुड़ गए ने। तां बूटा सिंह जी, नीति आयोग दे मैंबर रमेश चंद कहंदे ने कि कानून लागू कीते बिना किसानां दा भला नहीं होना। हाँ जी बूटा सिंह जी तुसीं मैनूं सुन सकदे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तां कहंदे ने नीति आयोग दे मैंबर ने रमेश चंद कहंदे ने कि जेकर 2022 तक आमदन दुगनी करनी है तो फिर कानून लागू करने पैणगे, क्योंकि बिना कानून लागू कीते किसानां दा भला नहीं होण वाला। नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਬਗੈਰ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਬਈ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟਾ, ਵਪਾਰੀ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਥੋੜਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸਰਕਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मैं समझदा कि नीति आयोग के मानयोग मैंबरां दी जिहड़ी राय तां ठीक आ, भावना ठीक आ, पर इहनूं लागू करन दे विच जिहड़ी सलाह ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੋਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। कृषि मंत्री जी ने पब्लिकली मीडिया के सामने कहा भी कुछ सोधा करने की लोड़ आ। हुण तां लोड़ मतलब तां रह गया भी सोधा करनिया जां कानून रद्द करके नवा कानून बनाउणा। ते नवा कानून रद्द करन दी गल भी मतलब सर्वोच्च अदालत कह चुकी है भी लागू ना करो। जिहड़ा कानून लागू ही नहीं होना, सर्वोच्च अदालत के फैसले नूं ठुकराया तां जा नहीं सकदा। ते सरकार ने मन भी लिया वो फैसला, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਵੇ, ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।